स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। कह मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। शराब दीयां गल्लां बहुत डूंघियां ने, जब तुसीं विच वड़दे हो तां ही तुहानूं पता लगदा। दिल्ली तो लैके पंजाब तक गूंज फिर रही है कि नवीं शराब पॉलिसी है जिहड़ी कईयां दे घर तार रही है, कईयां दे ढिड भर रही है, कईयां दी जेबां भर रही है। सीबीआई जांच भी चल रही है, सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए ने। हालांकि आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि दिल्ली दे विच सत्ताधारी धिर है वो दावा करती है कि सीबीआई के हथ बिल्कुल खाली ने। इस सियासी बदलाखोरी की भावना नाल कीता जा रहा। कट्टड़ ईमानदार जिहड़े लोग ने वो पसंद नहीं आते सरकारों को, इस करके सब कुछ किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ परचा दर्ज कर लिया, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ये पाक साफ साडी नीयत सी ते पाक साफ ये नीति सी, पर इसनूं बदनाम किया गया। इस करके सिर्फ सियासी बदलाखोरी सी। जो लिकर पॉलिसी दिल्ली दे विच लागू की गई, हू बहू लिकर पॉलिसी है जिहड़ी पंजाब दे विच लागू की गई। वो लिकर पॉलिसी जो विवाद होया तो दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली। आबकारी नीति जिसनों पंजाबी च कहने वो वापस ले ली, पुरानी आबकारी नीति जिहड़ी पहलां दिल्ली दे विच चल रही सी उसनूं चलण दिता गया। सवाल विरोधी ये पुछ रहे हैं कि जे तुहाडी नीति इन्नी वधिया सी, जे तुहाडी नीयत वधिया सी, तां तुसीं वो लिकर पॉलिसी वापस क्यों लई? चलो दिल्ली दे विच तो लिकर पॉलिसी वापस ले ली, विवाद भी हो गया, सीबीआई की जांच भी चल रही है। उही लिकर पॉलिसी पंजाब दे विच लागू की गई। उही वड्डे ब्रांड, उही वड्डे कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ L1 ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, पर ਇੱਥੇ पॉलिसी चल रही है। ਇੱਥੇ पॉलिसी वापस नहीं ली गई। हालांकि विरोधी धिरां भावें ਉਹ कांग्रेस होवे या अकाली दल होवे या बीजेपी होवे, लगातार सवाल चुक रहे हैं कि जे दिल्ली दे विच ओही पॉलिसी फॉल्टी है जिसनूं वापस लिया गया, वो पॉलिसी पंजाब दे विच किवें फायदेमंद हो सकती है या किवें तुसीं लागू रहण दे सकते हो, ये सवाल जरूर है। गवर्नर साहब तक पहुंच की गई और मांग की गई कि इस पूरे मसले की भी सीबीआई जांच की जाए, जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच जांच की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी वार वार ये जरूर कहती आई है कि भावें दिल्ली दे विच होवे भावें पंजाब दे विच होवे, विरोधी धिरां तो यह गल बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कहते हैं कि देखो असीं मालिया वधाया, नवीं आबकारी नीति के तहत 24 तो लैके 32% का आबकारी मालिया जिहड़ा वो असीं वधाया। यह दावा मौजूदा सरकार करती है। जे वो दावा करती है कि मालिया वधाया, शराब सस्ती दे रहे हैं, फिर नुकसान क्यों है? नुकसान तो किसी का भी नहीं है। सरकार का मालिया भी वध गया, लोगों को शराब भी सस्ती मिल रही है। ये समझण दी, क्योंकि बड़िया गुंझलदार गल्लां ने, इन्हां नूं समझना पेगा, समझण की कोशिश करांगे। साडे नाल अज खास मेहमान जुड़े हुए हैं अरमानजोत बराड़ साहब, जो कि लिकर दे इस बिजनेस के नाल जुड़े भी हुए हैं, एक वकील भी ने। इन्हां नूं चंगी पकड़ हैगी इस पूरे मसले ते, इन्हां नाल गलबात करांगे। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे इस खास प्रोग्राम दे विच। बराड़ साहब मैं मोटी जी गल तुहाडे तों समझना चाहना, क्योंकि जिहड़ा एलीगेशन पार्टियां दे तां लगदा जो थोड़े ते एलीगेशन लग रहा, थोड़े ते एलीगेशन लग रहा है कि तुहाडा काम धंधा इफेक्ट होया तां तुसीं इस पॉलिसी नूं गलत दस रहे हो। ये पॉलिसी ठीक है, पर इस पॉलिसी का इफेक्ट है जिहड़ा वो तुहाडे ते पिया, तुहाडा काम धंधा खत्म होया क्योंकि तुहाडे मोटे मार्जन सीगे, विचों लोकां नूं महंगी शराब मिलदी सी, शराब समगल भी तुसीं करदे सी, इस करके तुसीं इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हो। पहले तो ये दसो कि ये तुहाडा परसनल नुकसान हो रहा है तां इसका विरोध कर रहे हो, या तुहानूं लगदा है कि स्टेट के हित दे विच नहीं है पॉलिसी तां विरोध कर रहे हो? देखो सर, एलीगेशन लाउण दे विच तां साडी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी एक्सपर्ट है, ये गल आपां नूं मननी पऊगी। ये गल चिट्टे दिन वांगू साफ है जी। साडा परसनल नुकसान कारोबारी ने, देखो असीं बिजनेस करन लई बैठे हां, साडा परसनल नुकसान जरूर होया, पर इस पॉलिसी दे विच इन्ने लूप होल्स, इन्ने लैक्यूनास ने भी ये स्टेट दे हित दे विच तां छड्डो, ये नेबरिंग स्टेट्स गल तां आपां करदे हां भी विल मेक इंडिया ग्रेट, विल मेक इंडिया नंबर 1, बट किस चीज़ नंबर 1? इस पॉलिसी ने पंजाब नूं इंडिया दा अफगानिस्तान बनाता। किवें? अफगानिस्तान किस चीज़ लिए फेमस है जी? ड्रग समगल होंदियां उत्थों, नशा उत्थों सारे वर्ल्ड दे विच समगल हुंदा, ओपीएम हुंदी है, होर हुण अजकल सिंथेटिक नशे चल पे। पंजाब दे विच तां सिंथेटिक नशे दी किन्नी मार है, अफगानिस्तान तो आउंदा आपां नूं सारिआं नूं पता है। ते पंजाब दे विचों हुण जिहड़ी शराब है वो समगल होके सारे इंडिया जा रही है। पहला कहता शराब समगल होकर पंजाब च आती सी, हुण पंजाब तो जा रही है जी। अच्छा मैंने एक मोटा जा दसो, क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है, दर्शकों को समझना बड़ा जरूरी है, लिकर पॉलिसी होंदी की है, लिकर पॉलिसी दे विच की ऐड किया जाता है, लिकर पॉलिसी के तहत शराब वेची जाती है, ठेकेदार किहड़े हुंदे ने, L1 दे ठेकेदार किहड़े हुंदे ने, रिटेलर किहड़े हुंदे ने, वो समझना बराड़ साहब बड़ा जरूरी है। इस पूरी पॉलिसी दे विच सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा बनाया जा रहा है वो L1 का बनाया जा रहा है कि जिहड़े L1 धारक ने वो सिर्फ 2 वड्डे ब्रांड ने या 2 वड्डियां कंपनियां ने जिन्हां दे कोल पूरे पंजाब का अधिकार है, उही अगों शराब सप्लाई करनी है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ? ਜੇ L1 ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਰਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਨੇ ਆ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ L2 ਜਾਂ L14 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ L1 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਠੇਕੇਦਾਰ L1 ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 9600 ਕਰੋੜ 9647 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ L1 ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ L1 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। L1 2 ਹੋਣ, 1 ਹੋਵੇ, 10 ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਗਧਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ L1 ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ L1 ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ L1, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ? ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ। ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ L1 ਦੇਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ L1 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ L1 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ। 4 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ। ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਗਨੈਨਿਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਬਿਯੋਂਡ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ। 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹ ਖੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ L1 ਲਏ। ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਨੇ L1 ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਰੂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਠੇਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਡਾਊਨਸ ਖੋਲੋ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਗਡਾਊਨਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ L1 ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ L1 ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ L1 ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ L1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਉਹ L1 ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖੜਾ ਕਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ। ਜੇ ਗਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੋ ਕਿ L1 ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਡਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ L1 ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰ L1 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੁੰਗੇ ਝੁੰਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਡਾਵਲ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5%, ਬਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ 8%, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਾਚ ਬਾਇਓ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 100 ਪਾਈਪਰ ਅਪਰ ਰੇਂਜ, ਬਲੈਕ ਡੌਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 20-25% ਰਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ L1 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ L1 ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ L1 ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਂਗੇ ਥੋੜਾ? ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੈਟੈਂਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, NGT ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 25 ਤੋਂ 30% ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਸੇਮ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੈਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਬੈਕਡੋਰ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ, ਸੌਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਇੰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ L1 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਬੋਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮੋੜਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਛੱਡਤੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 70 ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਕੈਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6% ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਹੈ 6 ਤੋਂ 12 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਕਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਕਰੋ, 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ L1 ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ AG ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਰ B ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਰ B ਕਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 10% ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਮੇਕਸ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਲੁੱਕ ਮਰਕੀ। ਪਿਛੇ ਤੋਂ 12 ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 6 ਤੋਂ 12 ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? 6 ਤੋਂ 8 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 12 ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ 12 ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ? ਰਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, L1 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ L1 ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਹੀ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਯਹੀ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਤੇ CBI ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, CBI ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫਾਲਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ? ਸਰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ 4th ਪਿਲਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੇਟੀ ਦਾ ਪੇਟੀ ਫ੍ਰੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਬੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਸਕੌਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਹੀ ਉਡਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਨੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਵੇਚੋ, ਉਹ 4000 ਦੀ ਪੇਟੀ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ 3500 ਦੀ ਵੇਚੂ, ਅਗਲਾ 3000 ਦੀ ਕਰ ਦੂ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ 2500 ਦੀ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਫ੍ਰੀ, ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਲੈਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾਰੂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ VIPs ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ? ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ 8000 ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਓ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਬਲੈਕ ਰੁਕ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ 2000 2500 10000 ਜੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਠੇਕਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗਾ, +-10% ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਲ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਏ ਨੇ 6-6 ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 17% ਆਫ 30 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਚਲੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ 17% ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਰਕਮ ਸਾਡੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ 30 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 17% ਰੱਖੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਭਰਦਾ, ਨਾਲ 4 ਟਰੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਮਗਲ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 4-5 ਟਰੱਕ ਦਾਰੂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਵਾ ਸਕਦਾ? ਪੈਰਲਲ ਠੇਕੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ,
ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਸਤੀ ਦਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦਾਰੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਇਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 96 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਨੀ ਸਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੋਰ ਇਹ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਾਈਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀਅਤ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ, ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? 24 ਤੋਂ 28% ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਐਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਟ ਪਾਰ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, 70 ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ 10% ਘਟ ਕੇ, ਕੋਈ 15% ਘਟ ਕੇ, 30 ਕਰੋੜ ਦਾ 10%। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਤੋਂ 28% ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ 10% ਝੜ ਕੇ 10% ਘਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜੇ ਨੇ, 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ 70 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, 210 ਕਰੋੜ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ 9600 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। 200 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ, 210 ਕਰੋੜ 9600 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਇਹ ਫਿਗਰ ਪਲੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ 15% ਘਟਿਆ, ਕੋਈ 10% ਘਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ 10% ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੀਜ਼ਨ ਸਰ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਆਂ ਚਕਾਈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 2400 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਚਕਾਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 600 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਟਾ ਚੁਕਾਇਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਕਰਤੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਨਰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਘਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ? ਅਗੇਨ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰਿਸਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਫॉर ਗੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੁੱਟ ਪਿੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਯੂਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੂਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਜੇ ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਖੜੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ। 1-2 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨੇ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਸਕਾਚ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ L1 ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਭ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਚਾਰਾਜੋਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜੀ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਗ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।